अग्र सचिव श्री संजीव कुमार, आप सौ प्रेस मीडिया मित्रों सौ ने मारा नमस्कार। विश्व नेता और यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी नेतृत्व में केन्द्रीय नाणां मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामनजीए 9મી वखत बजेट रजू कर्युं छे। भारत आजे ज्यारे त्रीजी आर्थिक महासत्ता बनवा तरफ गति करी रह्युं छे, त्यारे आ बजेट विकसित अने आत्मनिर्भर भारतना लक्ष्य सिद्ध करवा तरफ महत्वनुं कदम छे। आदरणीय वडाप्रधानश्रीए रिफॉर्म, परफॉर्म अने ट्रांसफॉर्मना कार्य मंत्र अपनाव्यो छे। તેમના નેતૃત્વમાં રિફોર્મ એક્સપ્રેસને આગળ ધપાવતું આ બજેટ છે। આ બજેટ દ્વારા શ્રી મોદી સાહેબે 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણની મજબૂત પીઠિકા તૈયાર કરી છે। કર્તવ્ય ભવનમાં તૈયાર થયેલું આ પહેલું બજેટ તેની ખાસ એટલે 3 કર્તવ્ય પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। आ त्रणेय कर्तव्य विकसित भारत माटे विकसित गुजरातना अपना प्रयासों ने बळ आपशे। 10,000 करोड़ रूपियानी फाळवणी साथेना बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम द्वारा देश ने ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफेक्चरिंग हब बनाववानुं लक्ष्य राखवामां आव्युं छे। गुजरात फार्मास्युटिकल क्षेत्र में देशनुं लीडर छे અને બાયોફાર્મા શક્તિ કાર્યક્રમથી આ સેક્ટરને બૂસ્ટ મળશે। ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રમાં પણ ગુજરાત અગ્રેસર રાજ્ય છે। આ બજેટમાં ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને વધુ ઉત્તેજન આપવા જાહેર કરવામાં આવેલી 6 જેટલી યોજનાઓનો લાભ ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રને વેગ આપશે। રાજ્યમાં 42.9 લાખથી વધુ એમએસએમઈ અર્થતંત્રની બેકબોન છે। केन्द्र सरकारना आ वर्षना बजेट में चेम्पियन एमएसएमई निर्णय माटे निर्माण माटे 10,000 करोड़ना एसएमई फंडनी जाहेरात करी छे। तेनाथी एमएसएमई सेक्टर ने सीधो लाभ मळशे अने लिक्विडिटी वधशे। धोलेरा ने डिफेन्स मैन्युफेक्चरिंग अने एरोस्पेस सेक्टर में हब बनाववा माटे पण राज्य सरकार प्रयासरत छे। डिफेन्स क्षेत्रे आ बजेट में करवामां आवेली 7.8 लाख करोड़ की मातबर फाळवणी अनेक नवी तकोनुं सर्जन करशे। गुजरात 4 सेमीकंडक्टर प्लांट साथे देशनुं सेमीकंडक्टर हब बनवानी दिशामां आगळ वधी रह्युं छे। आ बजेट में जाहेर थयेल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 नो लाभ राज्यना आ सेक्टर ने मळशे। आईएसएमई 2.0 ना परिणामे धोलेरा और साणंद में आवनार दिवसों में हाईटेक इकोसिस्टम वधु मजबूत बनशे। पीएम गतिशक्ति थी डीएमआईसी फ्रेट रूट में नेटवर्क थी लॉजिस्टिक सपोर्ट सुदृढ़ थयो छे। पूर्वना दानकोनी थी अपना टेक्सटाइल सिटी सूरत सुधीना नवा डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर थी राज्यना व्यापार उद्योग और उत्पादन क्षेत्र माटे झड़पी लॉजिस्टिक सेवाओं मळती थशे। आ बजेट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेना विकास पर पण खास भार मूकवामां आव्यो छे। रेलवे बजेट में गुजरात ने 17,366 करोड़ की मातबर फाळवणी करवामां आवी छे ने अत्यारे पण रेलवेना 1,28,748 करोड़ना प्रोजेक्टो अत्यारे हाल कार्यरत है। राज्यना शहरों वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शन में ग्रोथ हब बन्या छे। आ बजेट में 5 लाख थी वधु वस्तीवाळा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों ने सिटी इकोनॉमिक रीजन तरीके विकसाववानी जाहेरात करवामां आवी छे। आना परिणामे आपणा मोटा शहरनी साथे नाना शहरोनो विकास पण वेगवंतो बनशे। आ केन्द्रीय बजेट में म्युनिसिपालिटी बॉन्ड माटे
ખાસ પ્રોત્સાહન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, તેનો લાભ આપણી મ્યુનિસિપાલિટીઝને પણ મળશે. ગ્રામ્ય હસ્તક ઉદ્યોગો માટે આ બજેટમાં ખાદી, હાથશાળ અને હસ્તકલા અને વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટના વિઝનને મજબૂત બનાવવા માટે મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલ જાહેર કરવામાં આવી છે. તેનાથી સ્થાનિક ઉત્પાદનો વૈશ્વિક બજાર સાથે જોડાશે અને બ્રાન્ડિંગમાં મદદ મળશે. વડાપ્રધાન શ્રીની વિઝનરી લીડરશિપમાં સ્થપાયેલું ગિફ્ટ સિટી દેશનું ફિનટેક હબ બન્યું છે અને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ ક્ષેત્રે વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. ગિફ્ટ સિટીમાં 10 વર્ષના ટેક્સ હોલિડેના બદલે હવે સળંગ 20 વર્ષના ટેક્સ હોલિડેના કારણે ઇન્વેસ્ટર્સ હવે વધુ ભરોસાથી અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરી શકશે અને રિન્યુઅલ વિના કંપનીઓનો તેનો લાભ પણ લઈ શકશે. વિકસિત ભારતની આવતીકાલે મજબૂત કરવા માટે બજેટમાં AI આધારિત ક્ષેત્રને મજબૂતી પર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. 2047 સુધી ડેટા સેન્ટર સર્વિસ માટે ટેક્સ હોલિડે જાહેર કર્યો છે. તેનો સીધો લાભ ડેટા સેન્ટર્સને મળશે. બદલાતા સમયની સાથે યુવા તાલીમ લઈને કન્ટેન્ટ ક્રિએશનના ક્ષેત્રમાં આગળ વધે તે માટે ખાસ એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ, ગેમિંગ અને કોમિક્સ સેક્ટરમાં 2030 સુધીમાં 20 લાખ પ્રોફેશનલ તૈયાર કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. આ માટે દેશમાં 15,000 જેટલી શાળાઓ અને 500 જેટલી કોલેજોમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ સ્થાપવામાં આવશે. તેનો લાભ પણ યુવાનોને મળશે. કોમનવેલ્થની યજમાની કરવાનો આપણને અવસર મળ્યો છે. આ બજેટમાં જાહેર કરવામાં આવેલ ખેલો ઇન્ડિયા મિશનથી સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરને વેગ મળશે. ગુજરાતના લોથલ, ધોળાવીરા સહિતના દેશના 15 પુરાતત્વ સ્થળોને જીવંત અનુભવી સાંસ્કૃતિક સ્થળો તરીકે વિકસાવવાની જાહેરાતથી વિકાસ બી વિરાસત બી સાકાર થશે. સાથે જ આઇકોનિક ટુરિઝમ પ્લેસ પર 10,000 જેટલા ગાઈડ તૈયાર કરવાની જાહેરાત થઈ છે. પરિણામે આપણા આઇકોનિક ટુરિસ્ટ પ્લેસ પર સ્થાનિક યુવાનો માટે રોજગારીના અવસર ઊભા થશે. વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણા અને WHOના સહયોગથી જામનગરમાં ગ્લોબલ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટર કાર્યરત છે. તેને અપગ્રેડ કરવાની જાહેરાતથી પરંપરાગત ઔષધિઓના સંશોધનોનો વ્યાપ વિશ્વભરમાં વધશે. આ કર્તવ્ય દ્વારા ગ્રામીણ ક્ષેત્રે, કૃષિ ક્ષેત્રે સશક્ત કરવાની નેમ છે. નેશનલ ગ્રોથમાં ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને ધ્યાનમાં લઈને 16મા નાણાં પંચ અંતર્ગત સેન્ટ્રલ ડિવોલ્યુશન 3.48થી વધીને 3.75% કરવામાં આવ્યું છે. તેના કારણે ગ્રામીણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વેગ મળશે. સાથે જ કૃષિમાં AIના ઉપયોગના પ્રોત્સાહનથી ખેડૂતો ટેકનોલોજીથી જોડાઈને આધુનિક બનશે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં સૌના સાથ, સૌના વિકાસના મંત્ર સાકાર કરીને આ બજેટ સર્વગ્રાહી વિકાસ અને કલ્યાણથી વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરશે. આ વિકાસલક્ષી બજેટના લાભ મેળવીને ડબલ એન્જિન સરકારની ડબલ સ્પીડથી વિકસિત ભારત માટે ગુજરાત લીડ લેશે. થેન્ક યુ. આભાર.